ओके सो गुड इवनिंग पिला चलो स्टार्ट करबो आज क्लास 11 नंबर क्वेश्चन काली जि कहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करबो काई ना ऑलरेडी तीनटा क्लास कर देछि परसेंटेज रो सर यार हम 34 निहाती यस सर 34 यस यस परफेक्ट बहुत सर ये सॉलिड देन आंसर अब ताहले 10 सर ओके गुड एटा तो ऑलरेडी मार्क करथिले केते आस्तिला 5 सर देन तापर एउ हमर क्लास चालू हुआ थी क्वेश्चन कौन कहूची पिला क्वेश्चन कहूची गोटी चाउलर मूल्य 22% बढ़ी क्विंटाल प्रति 82 टंका 50 पैसा अधिक हैला दर बढ़िबा आगु हाँ दर बढ़िबा आगु क्विंटाल प्रति दर केते एटा हूँ क्वेश्चन जे वर्तमान 22% बढ़ी जबार एतिकी बढ़ी गला कहछि ता माने कोन सेटा देछि कि 22% होछि 22 टका 50 पैसा पता नहीं से कहछि 22% बढ़ी गला बोली एया हला तेबे हमको एटा देछि हमको पचाछि चाउल रो मूल्य केते ताला हम केते पचारबा अछि 100% 100% उत्तर बाहर कर पिला जल्दी देखिबा जल्दी बाहर कर ठीक उत्तर ठीक ना नंबर केते बाहरिला तीन सौ 375 यस 375 उत्तर तमर बाहरला आज्ञा सर 375 रहला पिला एठी जेतेबेले हम देखिदेल जे 100 गुणन कोन होछि पिला एमति थिला तम गुणन रे 100 गुणन 82.50 थिला तार तापने आर उत्तर या नो 8250 नो की ये सर आज्ञा हाँ तेणु उपरटा मु देखु जे हम काटिली आ 100 कथाटा भाबिल ना काहे कि 100 तागरे गुणी हेला 8250 हे जाउ आ दशमिक रहउनी तेणु 100 कथाटा देखो किछि करेनी खाली एटा काटी 375 कर तम माने भी ऐड करिवो बुझिलो आज्ञा हां चल सर नो आंसर है सर ना नो आंसर डी ना आज्ञा सर डी हबो आज्ञा सर जो संख्या 20% अर्थ है সেই সংখ্যা 10 परफेक्ट गुड मो एक 16 नंबर क्वेश्चन को स्किप 16 नंबर क्वेश्चन स्किप करछि तार कारण अछि ताकू काली रो क्लास रे तुम पढिबो 16 नंबर क्वेश्चन ओके 17 नंबर क्वेश्चन पढो बोले से गोटे संख्या 20% बढ़ी जाए 20% कमी गला तेबे वर्तमान संख्या पूर्व संख्यार शतकड़ा देखो एमती क्वेश्चन पे डरी जीव ता गोटे भाबिबो दैट इज 100 ताको 20% बढ़ाई दियो आगे जोटा कहिछ आगे कहिछ 20% बढ़ाइबो तेणु 20% बढ़ी गेले कोन हटो पिला 20% बढ़िबा 100 रे 20% बढ़ी गेला तो मिसई बना नै 100 रे 20% मिसाओ केते होउची आगे 20% काढी दियो 100% केते परफेक्ट 100 पुणी कौन करिवो से कहिछि केते 20% कमेइबो कहिछि पुणी 20% कमा 100 केते सर 100 120 20% केते काढनो तब जानिछो 120 20% केते ओह माने 120 रो 20% की सर हां सेमती गोटे चेन भलिया करिछि से कोन गोटे संख्या 20% बढ़िगला पुणी 20% कमिला ता माने 100 रु 120 ହେଲା 120 रु 20% कमिला हां परफेक्ट 24 तर 96% 96% में जस्ट 100 थिला ଏବେ 96 થઈ ଯାଇ ହେଲା ତାପରେ क्वेश्चन कोन पचारछि जणे पढो
ସାର୍ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଶତକଡ଼ା? ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପଚାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କଥା ପଚାରିବ ସିଏ ରହିବ ଉପରେ, ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିବ ସିଏ ରହିବ ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯାହା କଥା ପଚାରିବ ସିଏ ରହିବ ଉପରେ, ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିବ ସିଏ ରହିବ ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏବେ ଦେଖ ସେ ଏବେ କାହା କଥା ପଚାରିଛି, ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା କଥା ପଚାରିଛି ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଏବେ ଆଜ୍ଞା 96 Yes, sir. 22। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପଚାରିନି କି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା କେତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଶହେ। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ତମେ 100 ଧରି ନଥିଲ, ନା ନା ବୁଝିପାରୁଛ? 1 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା ତମେ 100 ଦେଲ, 100 into 100, ତାହେଲେ ତମ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଲା? 96%। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ମନେ ରଖ ଲାଇଫରେ, ମାନେ ଯଦି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା ଯେ କାହା କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛି, ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଢିଆ କଥା ଦେଖ, ତମ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛ, ଧର ତମେ ରଖିଛ ଧର 100, ସିଏ ରଖିଛି ଧର 90, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ତୁଳନା କରିବାକୁ କହିବ, ହଉଛି ଅମରନାଥ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ଟଙ୍କା ଦି ଜଣ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 100, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 90 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିବି ଅମରନାଥ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 90 ତୁଳନାରେ, ମାନେ ତାମାନେ ଏ ନାଇଁ ନା ଏ ନେମ୍ କୁହନି, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିବି? ସାର୍ ନିନ୍ସା ଏ NINSHA। ନିଶା। ଓକେ ନିଶା କେମିତି ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ସଟକଟ କହିଲ? ସାର୍ ଖାଲି ଆପଣ ନିଶା ମନେ ରଖିଦେଲେ, ଖାଲି ସେଟା ନିନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନିନ୍ସା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ନିଶା ମନେ ରଖିଦେବି, ଦେନ୍ ନେମ୍ କରିଦେବି, ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ନିଶା ପାଖରେ ଅଛି 100, ଅମରନାଥ ପାଖରେ ଅଛି 90, ତାହେଲେ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଅମରନାଥ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ନିଶା ତୁଳନାରେ କେତେ, ତାହେଲେ ଯାହା କଥା ପଚାରିଲି ସିଏ ରହିବ ଉପରେ, ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିଲି ସିଏ ରହିବ ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। Yes, sir. ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 6200, ମାନେ କଣ ଗୋଟେ 100% କଥା କହିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 6200 ଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 35% ସାକ୍ଷର, ସାକ୍ଷର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ପିଲା, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମ ଅସାକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା କେତେ ପିଲା କିଏ କହିବ? 65%। ସାର୍ ମାନେ ହଁ 100 ରୁ 35 ମାଇନସ କରିଦେବୁ। ହଁ ହଁ 65%। ଓକେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ପଢ, 65। ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ପଢ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆଉ କେତେ ସାକ୍ଷର ହେଲେ, ହଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାକ୍ଷର ହେଲେ ସେଇ ଗ୍ରାମର ସାକ୍ଷରତା ହେଇଯିବ 60%, ତାମାନେ କୁହ ଏବେ 35% ସାକ୍ଷର ଅଛି, 60% ହବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଆ ଦରକାର, ତମେ ନିଜେ ହିସାବ କରିଦଉନ, ଆଉ 25% ବଢିଆ କଥା ନୁହଁ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସାକ୍ଷର ହେଲେ 60% ହେଇଯିବ, ମାନେ 35% ହେଇଛି, ଏବେ 60%, ତାହେଲେ ଆଉ 25% ବଢିଆ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାମାନେ ତମେ ବିନା ଖାତା ପେନ୍ ୟୁଜ କରିକି 6200 ର 25% ବାହାର କରିଦେବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର। 25% ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ହବ, ମାନେ ମୁଁ ଚାରିକୁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ହଁ 4 ହରିବ, 4 କେ 4, 4 ପଞ୍ଚା 20, ପୁଣି 4 ପଞ୍ଚା 20, ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ 1 1500। ବାହାର କରିଦେଲେ ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ 5 ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାର ବାକି ସଂଖ୍ୟା ଟା କରିବା ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ନମ୍ବର ଅପସନ ଭିତରୁ ଦେଖିଦେଲେ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସେ ପୁରା ନମ୍ବର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁନି ନା ଆମେ। ହଁ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ତମେ 1 ପାଇଗଲ ଦେନ୍ 5 ପାଇଗଲ, ଏଇ ଦିଟା ପାଖରେ ରହିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତମର ଆଉ କୋଉଠି ସେଟା ନାହିଁ, ଭଲ ଏ କନସେପ୍ଟ ବି ୟୁଜ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଜଲ୍ଦି ତମେ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ତମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି, କାହିଁକିନା ତମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ
ଯେ ତମ ପାଖରେ 4ଟା ଉତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେଟା କମ୍ପଲସରି ଠିକ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତମେ ନିହାତି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବାହାର କରୁଛ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିବ ଭଲ କଥାଟା କହିଛ ନିହାତି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଚାଲ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ କିଏ ପଢିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ? ସାର୍ ମୁଁ ପଢି ହଁ ସାର୍ ପଢ ମୁଁ ପଢିବି। ପଢ ପଢ। ରମେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବର ଶତକଡ଼ା 20% ଆମ୍ବ ଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ଯଦି ତା ପାଖରେ 32ଟି ଆମ୍ବ ରହେ ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା? ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମ୍ବ ଖାଇଦିଏ? 20%। 20%। ତାହେଲେ 2 ଦିନ ଯାକ ଖାଇଛି ସେ କହୁଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ 2 ଦିନ ଯାକ ଖାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 20% ଖାଇଥିବ ଆର ଦିନ ବି 20% ଖାଇଥିବ ନା ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖାଇଦେଇଛି? 40% ସାର୍। ଓକେ ଆଉ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ବାକି ରହିବ ଆମ୍ବ ଏବେ ତମେ କୁହ? 40% ତ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମ୍ବ ବାକି ରହିବ? 60%। 60% ଟା ଦେଇନି କି ଆମକୁ? ସେ କହୁଛି ବା ଶେଷରେ ଆଉ କେତେ ଆମ୍ବ ରହିଛି? 32ଟି 60 କୁ ଆପଣ ତା- 32 କରିଦେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ସିମ୍ପଲି ତାପରେ କହିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଦେଲେ 100% ପଚାର ସରିଗଲା ଉତ୍ତର। 100%। 100 into 32/60 ହବ ନା ସାର୍? ହଁ ହଁ କର ଉତ୍ତର ବାହାର କର। କଟୁନି କି? ଏଇଟା କଟୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆଉଥରେ ପଢେଇ ଦେଲ କଣ କହିଛି? ରମେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବର ଶତକଡା 20% ଖାଇଥାଏ। ହଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ଯଦି ତା ପାଖରେ 32ଟି ଆମ୍ବ ରହେ ଓକେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା? शेखर ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ରମେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଆମ୍ବର 22% ଖାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ଓକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ମାନେ ସକାଳେ ପୁଣିଥରେ ଖାଇଛି ଓକେ ତା ପାଖରେ 32ଟି ଆମ୍ବ ରହିଲା ତାମାନେ 60% ରହିଲା ଓକେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ତା ପାଖରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତାମାନେ 100% ପଚାରିଛି କିଛି ତ ଭୁଲ ନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଛି? 160/3 ବାହାରିଛୁ। ହଁ ସେଟା କଟୁନି ବା ସେଇଟା ବା ଦେଖିଲି କଟୁନି ରିଜିନ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖୁଛି ଯଦି ସେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଆର ଅଛି 44 ଟା କେଠୁ ଆସିଲା? ହଁ ସେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଟା ହବ ଏଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖୁଛି 100% 100 ଗୁଣନ 32 ଏଇଟା କଟୁଛି କି କାହାରେ କଟିବ ତାରିଖରେ ନା 32 ତ ତାରିଖ ପଡିବାର ନାହିଁ ଅଛି 8 ହବ 8 ଦେନ୍ ତାରିଖରେ 36 ନା ଇଏ ବି କଟୁଛି। ଓକେ ତ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୋତେ କିଛି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁକ୍ ଟା ଦେଖିବି। 50 ଟି କହୁଛି। ହଁ 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିଛି କୁହନି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିକି କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା।
ସେ କହୁଛି ଧର ଭାବିନିଅ ତା ପାଖରେ 100ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ହେଲା ଏବେ ତ ଭାବିବା ତା ପାଖରେ 100ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବ କିଏ କହିବ ଦେଖିବା 20% ଆମ୍ବ ଖାଇବ ମାନେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବ 20 20 perfect। ତାହେଲେ 20ଟି ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଏବେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଆମ୍ବ ରହିଲା 80 ସାର୍ 80ଟି। 80 ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବ ସେଇ 20% ତାହେଲେ 20% ମାନେ କେତେଟି ଆମ୍ବ 80 ରୁ 20% କେତେ 20ଟି। ଏଇ 80 ରୁ 20% କୋଉଠି 40 କୋଉଠି ନା ହଉଛି ନାଇଁ 40 ନା 20 80 ର 20% ତାର 16 ହଁ ରେ 16 perfect। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 16 ତାହେଲେ ଏବେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଆମ୍ବ ରହିଲା ହଁ ଏବେ କୁହ କେତେ 64 64 ଆମେ ହଁ ଆମେ ହଁ କହୁଛେ ତା ୟେସ୍ ପାଖରେ କଣ ହେଲା 64 ତ yes sir ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା yes sir ସମସ୍ତେ ହଁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 64ଟା ଆମ୍ବ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବଟ ସେ କୋଶ୍ଚିନରେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି 32ଟି ସାର୍। ତାହେଲେ ଆମର 64 ଯୋଉଟା ତାର 32 ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରିଛି କଣ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତା ପାଖରେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେ କହିଲା ହଁ ତା ପାଖରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ତା ପାଖରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ବୋଲି ଧରିଛେ 100 ଶହେ ସାର୍ ସେଇ 100 ପଚାରି ଦିଅ କୋଶ୍ଚିନ ପଚାରି ଦିଅ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ମାନେ 100 ଗୁଣନ 32 ବାଇ 64 ଗୁଣନ 50 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କର 50ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନକୁ ଏଇ ଟାଇପର ଆମ କହିବ ବୁଝିଲା yes sir ହଁ ବୁଝି ଦେଖ ତମେ କହିବ ସାର୍ ମୁଁ 100 କୋଉଠି ଆଣିଲି ମୁଁ କାହିଁ 100 ଧରିବି ମୁଁ 10 ଧରି କରିବି 10 ଧରି କରୁନ ସେଇ ଉତ୍ତର ମାରି ଚାଲ 10 ଧରି କରିବ ଶତକଡାରେ ତ 100 ଧରିଛେ ନା ନା କିଛି ବି ଧରିପାରିବ କିଛି 10 ଧରିବ ଠିକ ଅଛି 10 ଧରିକେ ସରି ପୁଣି 100 ଲେଖିଦେଲି 10 ଧରିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରେ ସେ କେତେ ଖାଇବ 20% 20 ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ 20% ଖାଇଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ରହିବ କହିବ କିଏ କହିବ 10 ର 20% କେତେ -10 10 ଦୁଇ ର 20% ସାର୍ 2 ସାର୍ 2 2 ତାହେଲେ 10 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା 8 ସାର୍ 2 8 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସରିଛି ଆଉ 8ଟା ଆମ୍ବ ତା ପାଖରେ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା yes sir ଓକେ ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପୁଣି 20% ସେ ଖାଇବ ତାହେଲେ 8 ରୁ 20% ଫେଡିକି ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା କୁହ ସାର୍ 6 ଭଲ ସେ କର ଦଶମିକ ଭାବିବ ନାଇଁ 8 ର 20% କେତେ ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଏମିତି କର 8 ଗୁଣନ 20/100 ଚାରିଟା କାଟିଦିଅ 8 ରୁ 16 ମାନେ ହଉଛି 1.6 ଏୟା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ yes sir ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଧରନ୍ତି ଟିକେ ବଡ ଧରନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ 1.6 ରେ କରିକି ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି ବଟ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ବଡ ଧରିବ 100 ଧରିବ 200 ଧରିବ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇ 8 ରୁ ଫେଡିବି କେତେ ପିଲା 1.6 ଫେଡିବି ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତା ରହିବ କେତେ ପିଲା 6.4 ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ରହିଲା 6.4 6.4 ଆମର 6.4 ତାର କେତେ 32 ମାନେ 3.2 ଯାହା ହଁ କାଇଁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେୟା ଲେଖିବ ନା ତମେ ପାଇଲେ 6.4 ବଟ ସିଏ କହୁଛି 32 ବା ହଁ ଓହୋ ତମେ 32 ଲେଖିଲ 32 ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ତମେ ଧରିଥିଲ କେତେ 10 ନା ନାଇଁ ହୁଁ 10 କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଉତ୍ତର ପାଇବ ବାହାର କର 6.4
into 32 by तले 10 into 32 तले हवा 6.5 है ना देखा जाऊनी ना 6.4 एटी पॉइंट अछि पिला पॉइंट टा को ऊपर पळेले 10 हे जाय माने एबे 64 हेगला तळे माने पॉइंट टा ऊपर पळेले 10 हे जो तळटा 64 हे दिबो एटा मन रखो एमति जेतल पॉइंट तळक आसी एमति कर परियो त माने जेतल 6.4 अछि ना 64 बाय 10 हबो तळे तो 10 टा ऊपर पळिबो ना बुझि परछ बुझि परछ ना बुझि परनो 50 कोड देखि सर बुझिली 50 तो सर 50 हां 50 तो उत्तर में बाहरी वो सबल ପାଇଁ तो ठीक ଭଲ କାଗଜ ओके ताले आर उत्तर कोन होला कि 50 जेमिति भी करले एमति कि तम जणक ना धरि करिबे भी हबो माने अमरनाथ ना धरि कि भी धरिबो जति जे एति कि आंब थिला से भी हबो आंसर से 50 भारिबो हां ଏବେ चलो କଣ୍ଟିन्यू दादर में କରୁଛନ୍ତି गोटे एक वस्तु को ए एमति जे क्वेश्चन आसीबो ये ताकू बिकिला से ताकू बिकिला बा ये आठु एते अधिक अछि क्वेश्चन परिवार भी ढांचा गोटे अछि भले से सुनिया ए क्वेश्चन भले से सुनो एक वस्तु को ए सुगुटे काम करो एटा जण आगे पढ अमरनाथ को पढ पढ़िबी हम्म एक वस्तु को ए बी को 20% लाभ रे बिकिला बी सी को 15% लाभ रे बिकिला सी डी को 10% क्षति रे बिकिला डी जदि 3726 टଙ୍କା रे द्रव्यटी किनि थाए तेबे ए रो क्रय मूल्य केते ताहले मते ए क्वेश्चन ता बुझिलो जे प्रथम एठी केते जण लोक अछंती आगे तम बाहर करियो पड़ियो केते जण लोक सर अछंती 4 जण सर 4 जण जण होची ए जण होची बी जण होची सी आ जण होची डी तो प्रथम काम होची केते जण लोक ताको ना लिखिबा ए क्वेश्चन एमडी आसले लिखिबो फर्स्ट सेकंड होची क्वेश्चन आउट रे पड़ियो ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ रे बिकिला हला तो मते को ए जदी से वस्तु को 100 टका रे कहितली तमे केम टिक बड़ धरिबो छोट धरि देखि 10 मिनिट आसे जदी ए से वस्तु को 100 टका रे किनिथिला बी की केते टका रे बिकिबो 120 120 120 रे बिकिबो ताले ए पाई गलो बी पाई गलो एबे आगु बढ़िया एबे तापर क्वेश्चन पड़ी बी सी को 15% लाभ रे बिकिबो ताहले सी केते टका रे माने बुझि परछ माने 100 टा 120 केमिति हला ना सर 100 तो थिला ए रो आउ 20% लाभ माने 100 रे 20% 20 120 हला या तो तमे एतिक तो जानि छ त आज्ञा ए जो सर 120 ता केमिति हला बी को 120 एमिति हला 100 मिसानो 20 गल तापर एबे बी सी रो रिलेशन कोन कहिछि ना बी कोन करछि सी को 15% लाभ रे बिकि ताहले इ जे सी जगह रे 15% अधिक लेखा हबो माने 120 रे 15% मिसेइबो तापर जेति हो सेति के 135 आज्ञा सर 135 के हिसाब करो 120 रे 15% केते 15% जदि एमती बाहर करे तो बाहर कर नहले जण तम ऑलरेडी बुझेइथिबा 10% हबो 12 5% हबो 6 तमन 18 18 मिसिल हबो 138 138 न नहले तमे याकु जदि एमती काटी करिवो पर 5 दुने 10 5 3 15 212 माने 36 18 पिला मु तमु दी प्रकार बे 15% माने कोन 10% और 5% नो की ताहले 120 रो 10% हैला 12 120 रो 5% हैला 6 ताले 18 हे गेला नी पिला मु ए जो 138 लिखली सी जगह रे की बुझी पालो नै की बुझि बेल जणे बुझी पाला कहला हाउ समस्त कहू अरे तमे जिते लेट करियो क्लास सेते लेट हे जिवो हमें बहुत पढ़िबा आज्ञा सर आउ जण के रह गेला ये समस्त कहला पछे देखा जाने समस्त कहछ तो तापर आगो बढ़ो तापर आगो बढ़ो तापर ता को जणे कोन कहछ हमें एटा साथ देले हमें एटा साथ देले
ତାପରେ CD କୁ 10% କ୍ଷତିରେ ବିକିଲା। ଓକେ ସି ଡି କୁ 10% କ୍ଷତିରେ। ସାର୍ 10 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ମାନେ 90% ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ସେମିତି ବି କରିପାରିବ 10% କ୍ଷତି 90% କାଢିବ ବା 10% ବାହାର କରି ତା ଦେହରେ ଫେରିଦବ ଦିଟା ଜିନିଷ। ତମେ ଯଦି ଲାଭ ପାଇଲା ବେଳକୁ 20% ବାହାର କରି ତା ଦେହରେ ମିଶେଇ ମାନେ 100ରେ 20% ବାହାର କଲ 20 ମିଶେଇ ଦେଲ 120 ପୁଣି ଲାଭ ପାଇଲା 120 ର ପୁଣି 20% କାଢିଲ ହେଲା 18 ପୁଣି ମିଶେଇ ଦେଲ 138 ହେଲା। ଲାଭ ବେଳେ ଯଦି ମିଶେଇ ପାରୁଛ କ୍ଷତି ବେଳେ ସେମିତି ଫେରି ପାରିବ ନା ସେମିତି ବି କରିପାରିବ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଏବେ ଟେନସନ କଣ ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହୁଛି ସି ଡି ବେଳକୁ କଲା ବେଳକୁ 10 ମିନିଟ୍ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନି। କହିଛି ସି ଡି କୁ 10% କ୍ଷତିରେ ବିକିଲା ମାନେ ଏଇ 138 ର 10% କେତେ ହଉଛି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ 13.8 ନୁହଁ କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। 10% ମାନେ 10 ଭରିବ ତ 138 ବାଇ 10 କେତେ? 13.8 ନୁହଁ କି? ତାମାନେ 13.8 ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେଠି ମିଶଉଥିଲେ ଏଠି ଫେରିବ ତାମାନେ 13.8 ଫେରିବା କେତେ ବାହାରିବ ତାର 2 4 1 1 114 ବୋଧେ କଣ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲ କେହି ବୁଝିପାରିଲନି? ରିସ୍ ବୁଝିଲି। ସାର୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ହେଇଗଲା। କହିବା ହଁ ବହୁତ ସହଜ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାକୁ 100 ଧରିଲ ତାପରେ କହିଲ ଲାଭରେ ବିକିଲା ମାନେ ତମେ ମିଶଉଛ ପୁଣି କହିଲ ଲାଭରେ ବିକିଲ ପୁଣି ମିଶେଇଲ ଆଉ ସେ କ୍ଷତିରେ ବିକିଲା ତମେ ଫେରିବନି ଏଠି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବି ସି ଡି ସବୁ ପାଇଗଲେ ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ତ ଏ ବି ସି ଡି ପାଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯାଅ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ତାପରେ କଣ କହିଛି? ଡି ଯଦି 3726 ଟଙ୍କାରେ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ କିଣିଥାଏ ତେବେ ଏ ର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା କହିବା ଆମ ହିସାବରେ ଡି କେତେ? 114.2। 114.2 114.2 ତା ହିସାବରେ କେତେ? 3724 3726। କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହା କଥା ପଚାରିଛି? ଏ କଥା। ସାର୍ ଏ ର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ହଁ ଆମେ ଏ କୁ କେତେ ଧରିଥିଲେ? 100। 100। ଶହେ ଗୁଣନ 3526 ବାଇ ଏଠି କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି 1142 ଉପରେ 10 ଲେଖିଦେଲି କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଲି? ନାଇଁ ମାନେ ସାର୍। ତଳେ ଆସିବ 10 ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଏବେ କାଟ ଏଟା କାଟିବା ବୋଧେ ବହୁତ ସହଜ ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ରହିଯାଉ ତମେ କଣ କରିବ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ମୁଁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥିବ ମାନେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟିଯିବ ଇଣ୍ଟୁ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ମାନେ ଓହୋ କଣ ହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବୋଧେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ରେ କଟୁଛି କି ଦେଖନି? ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3 ରେ କଟୁଛି କି ନାଇଁ? ଦେଖ ତମେ ନା ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ହଁ ଦେଖ 2 3 6 ହଉନି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ 1142 3 ମାନେ ହଉଛି 3726 ତାମାନେ ତମର 3000 ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରୁଛ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ସହଜ ପ୍ଲାନିଂ ପଡେ। ମାନେ ଯେମିତି ତମର ଏକାଥର କଟି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତା ନହେଲେ 1 ରେ କାଟୁଥିବ 2 ରେ କାଟୁଥିବ 5 ରେ କାଟୁଥିବ ସମୟ ଯିବ। ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ବେଳେ ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକେଇବ। ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କଣ ପାଇଲେ ପିଲା? 3000। 3000। ତ ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହଜ ନୁହେଁ କି? ସାର୍ ହଁ କୁହ। ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଟା ଯେମିତି ଆମେ 3 ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯୋଉ ବି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 2 ତାର ତିରିକି ତାର ଦୁଗୁଣ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ ନା ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା ସବୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ ବେଶୀ କାଟିବ ତମେ ଫେରେଇ ହବ ନା ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ତ ଲେଖିବି ଦେଲି ବଟ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ ଲାଗେ ଏମିତି କଟିଯିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି କଟି ଯାଉଛି ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ତମେ ନର୍ମାଲ କନସେପ୍ଟ ରେ ଆଗେ କାହାରେ କାଟନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ 1 ଘରେ 2 ଥିଲା 2 ରେ କାଟିଥାନ୍ତ। 2 ରେ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ କଣ ଥାଏ ଦେଖିକି କାଟିଥାନ୍ତ।
ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। क्वेश्चन को देखिले बेले बेले सेमती सिचुएशन जଣା पड़े एठी सेमती देइछि एठी सेमती केते लोक अछन देखो एठी जण पड़ा ए क्वेश्चन ता ତିନି पड़ा ଜଣ ओके ए बी मु सी लिखि देली ତିନିଟି ए B, C, बी C. हां ए ଠାରୁ B देखो 25% ଅଧିକ ता माने मु ए जगह केते लिखिबी 100 100 100. 100 और सर बी केते लिखिबी 125. 125 25 तापर पड़ा आगु B ଠାରୁ C 20% ଅଧିକ हां पूरी ताले सी केते लिखिबी ସାର୍ ମାନେ 125 ରେ 20 ମିଶେଇଲେ 47। 20 मिसेइबो काहेकि 20% सर परसेंट अलगा जिंस 150 मिश्रण अलगा जिंस सर हाँ 150 କାରଣ ତମର 125 ର 125 ର 10% ହବ 12.5 ଆଉ 10% ବି କରିଦିଅ ଟୋଟାଲ ସେ ହେଇଗଲା କେତେ 25 ହେଇଗଲାନି କାରଣ 10% 10% 20% ବା ତମେ ଯଦି ନର୍ମାଲ କନସେପ୍ଟ ରେ ବାହାର କର 120 ଇንଟୁ ତମେ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କହିଛି 25% କହିଲା କେତେ କହିଛି 20% କହିଛି ତାହେଲେ 20/100 କେତେ 125% ହେଲା ତାପରେ 125 ଇଣ୍ଟୁ 20/100 ଏମିତି ବି ବାହାର କରିପାରିବ କୋଉଥିରେ କାଟିବ Yes, sir. 25 ରେ କାଟିବ 25 ଚଉ 100 25 ପଞ୍ଚା 125 4 ପଞ୍ଚା 20 5 25 ତାମାନେ ଆଉ 25 ମିଶିବ 25 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 150 ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ବା ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖି କରିବା ଶିଖ ଦେଖ ତମର 125 ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି 20% ବଢେଇବ ତାମାନେ ତମେ 10% ଆগে ଲେଖ 10% ତମକୁ କହିଲି 10 ହରିବ ମାନେ 12.5 ପୁଣି ଆଉ 10% କରିଦେଲ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି 20% ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ଆଉ 12.5 ମିଶିଲେ 25 ହୁଏନି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 125 ରେ 25 ମିଶିଲେ 150 ହୁଏନି କି ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା ତମେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ସାରି ସାରି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ତେବେ C ତେବେ ଠାରୁ A ତିନି ଶତକଡ଼ା ସି ଠାରୁ ଏ ଶତକଡା କେତେ କମ୍ କେତେ କମ୍ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯାହା କଥା ପଚାରିଥିବ ସିଏ ରହିବ ଉପରେ ଯାହା ତୁଳନାରେ କହିଥିବ ସିଏ ରହିବ ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ମନେ ପଡୁଛି Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ହିଁ ବାହାର କରିବା ତେବେ ସି ଠାରୁ ଏ ଶତକଡା କେତେ କମ୍ ତାହେଲେ ସି ଠାରୁ ଏ କେତେ କମ୍ ପଚାରିଛି ରାଜି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସି ଠାରୁ ଏ କେତେ କମ୍ ତାମାନେ ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ସି ଠାରୁ ଏ କେତେ କମ୍ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ କମ୍ 50। 50 ତେଣୁ 50 ଯେହେତୁ 50 କମ୍ ତାକୁ ରଖିବି ଉପରେ ଏବେ କାହା ଠାରୁ ମାନେ ଯାହା ତୁଳନା ତାକୁ ତଳେ ରଖିବା କାହା ଠାରୁ ଏ C 150 ସି ଠାରୁ ସାର୍ C ହଁ ଇଣ୍ଟୁ 100 ସରିଗଲା ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଦିଅ 50 3 150 ମାନେ 33 ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ 1/3 100/3 BD ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ହବ 100/3 ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ 33 ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ 1/3 ହବ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା Yes, sir. 100/3 ଆସୁ 1/3 ଆସୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ 1/3 ଆସିଲେ 3.33 Yes, sir. ଠିକ ଅଛି ତ ତେବେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ତ Yes, sir. କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହଁ ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିବ ସେ ରହିବ ତଳେ ଯାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ସେ ରହିବ ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ମୁଁ ଏଇଠି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ମତେ ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ତମ ମନେ ରଖିଯିବ ପିଲା ଯଦି 4th କ୍ଲାସ ଏମିତି 40ଟା କ୍ଲାସ ହେଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଓକେ ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମତେ ଏବେ କୁହ ବି ସି ତୁଳନାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ C ତୁଳନାରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ବାହାର କର ବି କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଉତ୍ତର ଦବ ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବି ସି ତୁଳନାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ କମ୍ ତାକୁ ରଖିବ ଉପରେ ରଖିଲ ତଳେ ରଖିବ ଯାହା ତୁଳନାରେ ପଚାରିବ ତାକୁ ରଖିବ ହଁ କୁହ ସାର୍ 20 20% ତାହେଲେ ଦେଖିବା
बी सी तुलन में केते परसेंट कम तुम देखिल 25 कम रखिल ऊपर जहाँ तुलन में माने सी तुलन में रखिल 150 इंटू 100 25 हुआ 150 এটা হচ্ছে ये से 50 বাই 3 50 বাই 3 সবল हुए 66 पूर्णांक 1/3% मन होला एना रे कोन 16 पूर्णांक 1 देखो केते होची 3 के 3 देन ये 318 हां या 16 पूर्णांक 2.3% ये हो देखो Yes, हां इला बुझी पालो ना बुझी पालो yes, sir. एग्जाम बुझिए ମୁଁ ଏବେ ଅମରନାଥ କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ସି ଏ ତୁଳନାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି ଏ ତୁଳନାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ କେତେ percent ଅଧିକ? ହଁ ଯେତେ ଅଧିକ ତାକୁ ରଖିବ ଉପରେ ଯାହା ତୁଳନାରେ ତାକୁ ରଖିବ ତଳେ କିନ୍ତୁ 100 33 का 1/3%। 1/3 सर सर डीटा ହଁ ଦିଟା ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ को ପଚାରିଛି ଟିକେ ଦେଖ तबे से क्वेश्चन हम बॉय क्वेश्चन को पढुछ मु उल्टा पचारछि सी ए ठारू केते परसेंट अधिक किती अछि सी ठारू ए x2 पचारछि सी ए ठारू केते अधिक अब से क्वेश्चन मु जोडा पचारछि ता कर दो सी ए ठारू केते परसेंट अधिक नॉट केते अधिक तो मु जो क्वेश्चन पचारली मु देखो मु एया पचारछि सी ए ठारू केते परसेंट अधिक एटा होजी मो क्वेश्चन तमे आगे तम मनु पचारे केते अधिक अरे सी एठार केते अधिक तमे देखो केते अधिक 50 50 सल्ला बाई कहा ठारू ए ठारू तो जा ठारू से रहबो तळे हां बुझी पातो कथा जहा तुलना रे कोइछि ताकु रखिबो तळे त कहा ठारू सी ए ठारू माने कोन ए केते ए सा ये इनटू 100 आंसर केते 50 50%। धरे की बोलो अस्सी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर सेकंड सेट में कौन आएगा अभी एक काम करो मुझे फोन मत सुनो मुझे फोन मत करो अरुण से बात करो फाइनल करो नहीं बाबा उससे बात करो फाइनल करो हाँ तो पिले कौन होला एटा बुझी होला तो आगे सर सर yes sir yes sir हाँ हाँ तो मैंने तुमको माइंड को एमिनल लोग के शॉर्टकट रास्ता खोज सुनो जहाँ कथा पचारछि इठी का कथा पचारछि सी कथा पचारछि तो सी रहला ऊपर जहाँ तुलना पचारछि से रहबो ए इनटू 100 एमिति टिके कांसेप्ट भाबिबो बट सीधा जण तो थई देबो से जेमति पचारछि केते अधिक जति अधिक सेटा रहबो ऊपर एमिति टिके प्लान करिबा आईडिया से सर तार नेक्स्ट गोटिए विद्यालय रे 35% पिला इंग्राजी रे 15% पिला गणित रे फेल हेछन मतलब फेल हेछन हला इंग्राजी रे 56 जन पिला फेल होइथिले ता माने कोन देला पिला कहलो क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन मन रे पचार पढ़ आ कोन देइछि मते बुझा किछि समान जिंस देइछि सेटा केते माने एका होछि एति मु लेखिबि सेटा मते को माने एली गारा पके कि लेखि सर 35% इज इक्वल टू 56 परफेक्ट 35% इज इक्वल टू 100%. 100%। नको बोलना
अरे मेन चीज है उनका सीट दिया गया है उनको सेकंड सीट। वो जनरल में क्यों आएगा फर्स्ट? सेकंड है वो बीच में कल छुट्टी मार दिया, ऐसे बीच बीच में छुट्टी मारा क्या ये कंपनी है और दूसरे इधर उसको। अभी ऐसे सिचुएशन है, अभी दो तुम और अरुण दोनों मिलके फिर कोई एक बंदा सेकंड में आएगा तो ऐसे कर सकते हो, वो प्लान करो मैं बोल रहा हूँ। हाँ? सर 160। नहीं क्या हो सकता है पॉसिबल करके करो, ठीक है? और 36 सर हाँ 156 तो 35% ହଉଛି କଣ ଏବେ क्वेश्चन କଣ ପଚାରିଛି? ଶହେ ଷାଠିଏ। क्वेश्चन କଣ सर ପଚାରିଛି? 160। सर सर ଗଣିତରେ କେତେ ଗଣିତରେ ପିଲା? କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଓକେ ତମର ଗଣିତରେ କେତେ ଜଣ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ? 15%। 15%। ତାହେଲେ ପାସ୍ କରିଥିବେ କେତେ ଜଣ? କେତେ सर ପରସେंଟ ପାସ୍ କରିଥିବେ? सर 85। 85%। ତାହେଲେ ସେଇ क्वेश्चन ଟା ପଚାରିନି କି? ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଉତ୍ତର? 85 ଗୁଣନ 56 ବାଇ 35। ସାର୍ ସାର୍ 136। सर 136। ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲ 136। କୋଉଠି ତମେ ଭୁଲ କରିଥିଲ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। क्वेश्चन ଟା ପଢିବ, Yes sir। क्वेश्चन ଟା ପଢିଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିବ ଯେ କଣ ପଚାରିଛି, ନହେଲେ ତ ଏମିତି ସେଇ ଟାଇପ ର ଉତ୍ତର ତମେ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିଥିବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ବଟ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। क्वेश्चन ଟା ପଢିବ, ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ଗଣିତରେ କେତେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତମର ତ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ 15%, ତାହେଲେ 85 ପାସ୍ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଯାଉଛି ସାର୍, ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ क्वेश्चन ଆଜି ହେଲା, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କ୍ଲାସ ସାରିଛେ ଆମେ। ଆଜି ଏଇଟା ଶେଷ। ଏଇଟା କଣ ମୋର ଆୟ 10% କମିଗଲା, ମାନେ ମୋର ଆୟ ମୁଁ ଭାବି ଦଉଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯଦି କହ ନା ନା ମୋର 100 ଟଙ୍କା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ 1000 କର, ନା ମୋ 1000 ପସନ୍ଦ ନୁହଁ 10,000 କର, ତମ ଇଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଅମରନାଥକୁ ନବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା 100 ଟଙ୍କା ଧରିବା, ନା ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା ତ ମୁଁ ଆୟ କରିବି, ମୁଁ ଅଧିକ କରିବି 1000, 1000 ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ 10,000 କର, ପୁଣି 1000 10,000 ପସନ୍ଦ 1,00,000 କର। ଏବେ ବୁଝି ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତମ ଅମରନାଥର ଆୟ ଗଲା, ତାପରେ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 10% କମିଗଲା। ଶତକଡ଼ା କେତେ ପଢାଇଲେ ମୋର ଆୟ ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ନା ସମାନ ଆମେ ହେବ? ପଢିଲେ ମୋର ଆୟ 10% କମିଗଲା, କମାଅ 10% କମାଅ, 10% କମାଅ। ଏବେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଲକ୍ଷେ ଲେଖିଦେଲେ ନାଇଁ ସମ୍ଭବ କର, 10% କମାଅ, କେତେ ହଉଛି ଭାବ? କେତେ କମ 10% ମାନେ କେତେ? 10,000 ବୋଧେ, 1,00,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଗଲେ କେତେ ରହୁଛି? 90। ना ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଜି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ର। ହଁ ଏବେ 10,000 ସୁବିଧା ହବ, ଏବେ କର 10% କମ କର। ଅମରନାଥ ମଧ୍ୟ କରେନା ହେଲା, 10,000 ବି ବହୁତ ହେଲା। ହୁଁ। ଏବେ 10% ମାନେ 1,000 ତ? ଆଜ୍ଞା। Yes सर sir। ତାହେଲେ 9,000 9,900। ତାହେଲେ 9,000 ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। 9,990। ହଁ 9,990 କେମିତି ହେଲା ତମର? ମୁଁ କହୁଛି 10% ମାନେ 1,000 ଗଲା, 10,000 1,000 ଗଲେ 9,000 ନା ଆଉ। ଆରେ ବାବା Yes sir। ତମର 10% ମାନେ କଣ? ତମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି 10 ରେ ହରିବ, ତାହେଲେ 10,000 10 ହରିଲେ କେତେ 1,000 ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା। Yes sir। ତାହେଲେ 10,000 ରୁ 1,000 ପଳେଇଲେ ଆଉ 9,000 ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏତିକି ବାଟ ଆମେ 9,000 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜି, ମାନେ ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। Yes sir। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଗକୁ ପଢ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳ କେତେ କମାଇଲେ ମୋର ଆୟ ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ? ମୁଁ କେତେ ବଢାଇଲେ? କମେଇବ କାଇଁ, ବଢେଇବ ନା, କମେଇଲେ କିଛି କଣ? ଆଉ ଥରେ ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବଢାଇଲେ ମୋର ଆୟ ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହେବ? ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଏହାକୁ କେତେ ବଢାଇଲେ ମାନେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବଢାଇଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ମତେ କୁହ କେତେ ବଢାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଟଙ୍କାରେ କୁହ କେତେ ବଢାଇଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ? Sir, 1000. ଓକେ 1000 ବଢାଇଲେ ମୋ ପୂର୍ବ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ବାଇ କାହାଠୁ ବଢେଇବି ମାନେ 9000 ରୁ ବଢେଇବି ନା ନାଇଁ କାହାଠୁ ବଢେଇବି 9000 ରୁ ବଢେଇବି 9000 ହିଁ ବଢେଇବ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 100 ସରିଗଲା ତିନିଟା ଶୂନ କାଟି ଦିଅ ତାହେଲେ 100/9 ଆଉ 100/9 ତମର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହବ ମାନେ ଆକୁ ବାହାର କରିବନି ପିଲା ମନେ ରଖିଦବ ମୁଁ ଦେଖ ତମକୁ କହିଲି କଣ କହିଲି 100/3 ହେଲେ ତମର 33 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 1 ଆଜି ବି ପଢିକି ଏ ସବୁ 50/3 ହେଲେ 16.2/3%। ଆଉ ଏବେ ପଢିଲେ 100/9 ହେଲେ 11.1/9 ବୁଝିହେଲା ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିଦବ କାରଣ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ Yes, sir, ଦେଖୁନ yes, ଏବେ sir. ମୋର କଣ ପାଇଲା 100/9 ପାଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ କାଟିବି କମେଇଯିବ ତା ଦେହରେ Yes, ଓକେ sir. ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଟା କରିଦିଅ ତାପରେ କ୍ଲାସ ଛାଡିଦବ ଏଇଟାର ଅପସନ ନାହିଁ ବିନା ଅପସନ କରିବା ଅପସନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଟ୍ ବିନା ଅପସନ ଆମେ ନିହାତି ଉତ୍ତର କରିପାରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦିଅ ହେମା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦୀପର ତାହେଲେ ଜଣେ ହଉଛି ହେମା ଜଣେ ହଉଛି ସନ୍ଦୀପ ହେମା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦୀପର ଆୟ 20% ଅଧିକ ତାହେଲେ ଆମେ ହେମାକୁ ନବା 100 ତାହେଲେ ସନ୍ଦୀପ କେତେ ହବ 120. 20 120 Sir, 20. ଓକେ ତାହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦରକାର ଏଇଟା ମତେ କିଏ କହିବ ନା ବୋଧେ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ନିଶା କହିବ ଯେ ଏଇଟାର ଉତ୍ତର କଣ ଭଲସେ ପଡେ ଏଇଠୁ ପଡ ପଢ ସାର୍ ମାନେ ସେଟା ଯେ ତା ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ହେମାର ଆୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍ କମ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ କେତେ କମ ତମେ ଦେଖୁନ କେତେ କମ ଆଜ୍ଞା କେତେ କମ ଆରେ କହିଲେ ଦେଖ ହେମାର ଯେତେ ଥିଲା ଆଉ ମାନେ ସନ୍ଦୀପର ଯେତେ ଥିଲା ହଁ ସେଥିରୁ ହେମା ଆମେ 100 ନେଲେ ସେଟା ଶୁଣ ମୁଁ ନେଇଛେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯାହା ଦେଖିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ଓକେ ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶତକଡା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ସେଇଠୁ ତାହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ଅପେକ୍ଷା ପଢିବି। ହେମାର ଆୟ କେତେ କମ୍ କେତେ କମ ତମେ ମତେ କହିପାରିବନି ଏବେ କେତେ କମ ଆଜ୍ଞା 20. 20 20. ହଁ ତାହେଲେ 20 କମ Sir, ସେଇ 20 ଟା ଉପରେ ରଖିବ ତାପରେ ଶତକଡା ଯୋଉ ଆଣିବ ମନକୁ ଶତକଡା ଆସିଲା ତାପରେ ମତେ କହିବ କାହା ଠାରୁ ସନ୍ଦୀପ Sandeep. ସନ୍ଦୀପ ଠାରୁ ସନ୍ଦୀପ ର ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ସରିଗଲା ଉତ୍ତର 34. କେତେ ହେଲା 50/3 ଆଜ୍ଞା 50/3 ହେଲେ ଏବେ Sir, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ହବ 16. 16.3%। ବୁଝିଗଲା ପିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଟା କହିଲି ଯଦି ତମେ ଶତକଡା ପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ ଭାବିଦବ ଏଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସହଜ ଜଣେ ଅଛି 100 ଜଣେ ହଉଛି 120 ତାହେଲେ କେତେ କମ 20 କମ ସିଧା ରହିଲା ଏତିକି ତାପରେ ଶତକଡା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ ଯାହା ତୁଳନାରେ ତାକୁ ରଖିବ ତଳେ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଓକେ Yes, sir. ତ କାଲି 25 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ସାରିଦବା 25 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ସୁଗାର ହବ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସାରିଦବା ଏଇଟା ସାରିଦବା ହଁ ସାରିଦବା ଏଇଟା ପଢ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1% ବଢିଗଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅ ହଁ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କଣ Half into ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା. ସେଟା ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ବୃତ୍ତର ହଉଛି ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ହେଲା
ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଏଠି କୌଣସି ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁନେ ତେଣୁ ପାଏ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ପାଏ ଠି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଆମର ଆର ସ୍କୋୟାର ବା ଆର ଗୁଣନ ଆର ବା ବ୍ୟାସ ଗୁଣନ ବ୍ୟାସ ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁଣନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କଥା ପଡିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କରିବା। ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ବୋଧେ ଭାବୁଛି। ଚାଲ। ଖାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପଢିବା ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମର ନର୍ମାଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଯଦି କହୁଛେ 20 ଗୁଣନ 20 ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ଦିଥର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି 20% ଥରେ ବଢିଲା ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି 20% ବଢିଲା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି 10% ଥରେ ବଢିଲା ପୁଣି ଥରେ 10% ବଢିଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିଥର ବଢୁଛି ତମ ନର୍ମାଲ ମିଶାଣ ଏଟା କେତେ ହବା କଥା 40 ଥରେ 20 ଭଲ ଆଉ ଥରେ 20 ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 10% ନର୍ମାଲ ମିଶାଣ କେତେ ହବା କଥା 20 କୋଡିଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି 30% ବଢିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ 30% ବଢିଲା ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ମିଶାଣ କେତେ ହବା କଥା କିଏ 60 ବଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ହୁଏ ଅଲଗା କଣ ହୁଏ ନା 20% ହେଲେ ଏଟା ହବ 44 ଏଟା ହବ 44 ହଁ ଏଟା ହବ 21 ଏଟା ହବ 69 କେମିତି ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଆ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ତ ତମର ନର୍ମାଲ 20 ମିଶାଣ 20 40 ତାପରେ ଏଇଟାର ସ୍କୋୟାର 2 ସ୍କୋୟାର କେତେ 4 4 ତାମାନେ 44 ହବ ଠିକ ସେମିତି ଏଟା ସେମିତି କେତେ ହବ ନର୍ମାଲ ମିଶାଣ 20 ମିଶାଣ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 1 ଆଜ୍ଞା 21 ତାମାନେ 21% ତାମାନେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି 44% ଏଟା ହଉଛି ତମର 21% ଠିକ ସେମିତି ଏଟା ହବ 30% ମାନେ କଣ 30 ହଉଛି ତାହେଲେ 60 ମିଶାଣ 3 ର ସ୍କୋୟାର 3 ର କେତେ ସ୍କୋୟାର 9 16 ତାହେଲେ 69% ତାମାନେ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଗୁଣନ ଟାଇପ ର ଅଛି ମାନେ ଦିଥର ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ତମର କଣ ହବ ନା ସିମ୍ପଲି ଧର ସେ ତମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲ 1% ବଢିଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି କଣ ଯେହେତୁ ଦିଥର କାରଣ ତମର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସୂତ୍ର ହଉଛି r ଗୁଣନ r ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ବା ଦିଥର ହଉଛି ତାହେଲେ ଦିଥର ମାନେ ହଉଛି ସେମିତି ତାହେଲେ 1% ବଢିଛି ପୁଣି 1% ବଢିଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ ମାନେ 1 1 ତ 2 ମିଶାଣ ପୁଣି କଣ କହିଛି ନା ପଛପଟେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାର ସ୍କୋୟାର ଏଠି ତ ପଛପଟେ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ଇଏ ତମକୁ କିଛି ଦେଇହବନି ଓକେ 1 1 ଦେଇଛି ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଏଇଟା କହିଦଉଛି ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି a ମିଶାଣ b ବାଇ a ଫର୍ମୁଲାଟା କଣ ଫର୍ମୁଲାଟା ହଉଛି ଏଇଆ ହଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ହଉଛି ଏଇଆ a into b by 100 maybe this is the formula ହଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ହଉଛି ପିଲା କଣ ନା ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଛି 20% ବଢିଲା ପୁଣି 20% ବଢିଲା ତମର ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଥିଲା ପିଲା 44 ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ବାହାରିଛି ନା ଦେଖିବା 44 କେମିତି ବାହାରିଥିଲା ତମକୁ ଏବେ ଶିଖେଇଯିବ କଣ ନା ସାର୍ ନର୍ମାଲ 20 ମିଶାଣ 20 ତାପରେ ନର୍ମାଲ 2 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି 4 ତାର ହଉଛି 44 ଏମିତି ତମର ବାହାରିଥିଲା এইটা মানে নরমাল ফর্মুলা হচ্ছে a মিশাণ a গুণন b বাই 100 a কোন আছে পিলা a হচ্ছে প্রথমটা b কোন b হচ্ছে দ্বিতীয়টা তাহলে a জায়গাটা 20 পকাইলো দেন ଦି ଜଣକୁ ଗୁଣିବ a ଗୁଣନ b 20 ଗୁଣନ 20 କେତେ 400 ତ 400 ବାଇ 100 କଟିଗଲେ 4 ତାହେଲେ 20 ମିଶାଣ 4 ସିଏ ହେଇଗଲା ତମର 24
ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ ଏଇଆ। ଫର୍ମୁଲା କଣ? ଏ ମିଶାଣ b ତାପରେ ମିଶାଣ a ଗୁଣନ b ବାଇ 100 ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା ସେ a ମିଶାଣ b ମିଶାଣ a ଗୁଣନ b ବାଇ 100 ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମୁଲା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ପ୍ରଥମ ତମର ରହିଲା 20 ମିଶାଣ 20 20 ମିଶାଣ 20 ତାପରେ 20 ଗୁଣନ 20 ତମର ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ 20 ଗୁଣନ 20 ମଝିରେ ମିଶାଣ ଅଛି ବାଇ 100 ଦେନ୍ 40 ମିଶାଣ ଏଟା ଯୋଉ 20 ଗୁଣନ 20 400 ହେଇଯିବ କଟିଗଲା ପରେ 4 ହେଇଯିବ 84। ତ ଏମିତି ହବ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଟିକେ କହିକି ଯାଉଛି ବଟ୍ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ପଢେଇବି। ଏଇ ରିଲେଟେଡ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ ସେ କହିବ ଯେ ସେ ଏମିତି କହିବ ସେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 2000 ହେଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ତମେ କେତେ ଭଲସେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଥରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 20% ବଢିଲା ପୁଣି 20% କମିଗଲା 20% ଆଉଥରେ ବଢିଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ? କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା ଏଇ 2000 ଟା ମାନେ 2000 ଏମିତି କହିଦବ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଥରେ ତାର 20% ବଢିଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ 20% ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ତମେ ସିମ୍ପଲି ଏବେ କରିବ 2000 କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ କହିଲେ ବା 20% ଦିଥର ବଢିଲେ କେତେ ହବ? ଏବେ ମୁଁ ତ ପଢେଇକି ଆସିଲି କେତେ ହବ? 44%, କେତେ କେତେ 44 44 ମୁଁ ପଢେଇକି ଆସିଲି ତମେ ସିଧା 84/100 ଲେଖିପାରିବ ତାମାନେ ତମ ଟାଇମ ବଞ୍ଚିବ ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ 880 ଟଙ୍କା ବଢିବ ରାମ ପାଖରେ ଏବେ କେତେ ଅଛି ତାହେଲେ 2880 କାରଣ ଆଗରୁ ତ 2000 ଥିଲା ଏବେ 880 ବଢିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ୟୁଜ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି ଆଗକୁ ପଢେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ନହେଲେ ତମେ ଦିଥର କାଢିଥାନ୍ତ ସମୟ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଥାନ୍ତ ହରି ପାଖରେ 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର 30% ଥରେ ବଢିଲା 30% ଅଧିକ ହେଇଗଲା 10% ଥରେ ବଢିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି 10% ବଢିଲା ତାହେଲେ ଏବେ ମାନେ ହରି ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ତାହେଲେ ତମେ ସିଧା କଣ କରିବ 3000 ଗୁଣନ କେତେ କରିବ 69 10 ଲେଖିଯିବା 30 ଲେଖିନି ବସିଲେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10 21 ହଁ 21/100 ମାନେ ତମକୁ ଏଠି ଆଉ ଦିଥର ବାହାର କରି ଟାଇମ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡୁନି ବୁଝିପାରୁଛ? 21 63 ବୋଧେ 630 ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ଏବେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 3630 ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବ ତମ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହବନି ତେଣୁ ଇଏ କନସେପ୍ଟଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ୟୁଜ ହବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାଲି ପଢେଇବି ବିଷୟ ଆଜି ଭାବିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କଣ କହିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସିଏ ବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖରେ ପଳେଇଲା ତ ପିଲା ଆମେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଆମେ 25 ପଢେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଏଇଟା ହବ ତାପରେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଏବେ ନିମ୍ସା ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା ମୁଁ ତମେ କଥା ହିସାବରେ କେତେ 1 ଅଛି ମାନେ କମ୍ପଲସରି 2 ହବ 2 ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ 4 ତ ହବନି ଏଟା ତ ହବନି ଏଟା ତ 2 ଠୁ ଅଧିକ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତମର 10 ଥିଲେ 10 ଥରେ ବଢିଲେ 10 ଆଉ ଥରେ ବଢିଲେ ତମ ଉତ୍ତର କଣ ହଉଥିଲା 21% ହଉଥିଲା ମାନେ 10 ରୁ ଟିକେ ମାନେ 20 ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ଏଟା 4 ତ ହବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ନା ଆଉ 2 ତ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହବନି ଆଉ 1 ତ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହବନି ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା କାଲି ଭାତ ଯେହେତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି କାଲି ଭାତରେ ପିଲା ପୁଣି ଆଜି ଭାବୁଥିଲି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜି ବି ସମୟ ହେଲାନି କାଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ କାଲି ମୋର କ୍ଲାସ ନାହିଁ ବଡ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ କରିବି କି କାଲି ଆଜ୍ଞା କରାନ୍ତୁ କାଲି ତାହେଲେ କାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପଢିଦେବା ତାହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ କାମ କର 7:30 ରେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ସାର୍ କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସାର୍ 7:30 ରେ ଆଠଟା ହବ କିଏ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ ଆଠଟା କର ସମସ୍ତେ ହେବନି ଖାଇକି ନା ଗୋଟେ କାମ କର ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆସିବ ଆମେ 9:30 ଯାଏ ପଢିବା କାଲି 9:30 ଆଜ୍ଞା ରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ ସାର୍ ହେଲା ସାର୍ 9:30 ଆରମ୍ଭ ରୁ କେତେବେଳେ 8ଟା ହବ ରୁ 8ଟା ବେଳେ ହବ ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ପଢିବା ଆଉ କାଲି ଚାପ୍ଟରଟା ସାରିଦେବା ହେଲା ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ନହେଲେ ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବି ଖାଲି ମତେ ଟାଇମ ଅଛି ମତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବା 1 ମିନିଟ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ତମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଇଭିନିଂ ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମତେ 1 ମିନିଟ
ବା 1 ମିନିଟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ସତରେ ମୁଁ 1 ମିନିଟ ଖାଉଛି, ଏତିକି ହିଁ ସମୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଓକେ, 1 ମିନିଟ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲ ପିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Yes, Sapna. Good night.